This call is now being recorded. আমার কথা শোনা যাচ্ছে উজ্জ্বল? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, স্যার একদম শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ Welcome everybody. Today is our master class webinar series, free communication and development paradigms and overview. Now our speaker, today's speaker, Dr. Indani Raha, Associate Professor, Department of Journalism and Mass Communication, Muralidhar Girls College. I would like to request, Madam, please deliver your today's speech. Madam, please. Thank you, Arno. Thank you so much. Good morning, everybody. It's my pleasure to come to such a platform to speak in front of you regarding this development communication. Basically, it is my area of work, and so I'm very happy and comfortable to talk about this matter. সবাইকে একবার নমস্কার জানাচ্ছি। যেহেতু এখানে আমরা মোস্ট অফ দ্য পিপল আমরা সবাই বাঙালি, তো আমার আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই ওয়েবিনার ইত্যাদিগুলো আমরা সবসময় ইংরেজিতে বলি, কিন্তু কিছু কিছু কথা আমি একটু বাংলাতেও বলবো। আমার ভালো লাগে বাংলায় বলতে এই কথাগুলো। আর তারও আগে একটু ছোট্ট করে যেটা বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে এই ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, আজকেও বারবার এই প্রসঙ্গটা আসবে, সেটা হচ্ছে যে এই যে কনসেপ্ট, ডেভেলপমেন্টের কনসেপ্ট, বা আজকাল আমরা যেভাবে যা পড়াশোনা করি, যেভাবে আমরা চলছি, সবটাই তো হচ্ছে আমাদের একটা কলোনিয়াল সিভিলাইজেশন, কলোনিয়াল এডুকেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমরা ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু সেখানে এই ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে গিয়ে কিছু কিছু যদি নিজের দেশের কথা ভাবি বা নিজের দেশ সংক্রান্ত একটু কথা বলি, তাহলে মনে হয় আজকের যুগে সেটা বেশ রেলেভেন্ট, এবং এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসবো এবং কিছু আলোচনা করব। So let me start with first today's topic, or rather the broader arena, what we call the communication, development communication and the dominant paradigm. So going direct into the matter, first I have decided to talk this into the, divided it into 4 components. চারটে ভাগে ভাগ করে দেব। And among these 4 components, first of all, I'd like to talk about development, then what is development communication, then after that, I'll go to dominant paradigm, and I'll be speaking a little about the criticism of dominant paradigm and the alternative paradigm. So first, what is development? Now, what do we understand by development? Development is a process. It is something of a, like it's a growth. It's a positive process where the condition of a country is developed. That is, we can say it's a shift from the dissatisfaction to satisfaction. That means we were in such a condition where people were not satisfied. People did not have the basic things in their life. And from that, whenever we are developing and we are going to another stage, we are forwarding, and then we are getting some kind of a satisfaction. So this is a shift from dissatisfaction to satisfaction. So if we talk about this, in that case, we can say that development is mostly based on the economic development. And the economic development means what? That kind of what is the development in our GDP, what is the development in the per capita income, how people are living, what kind of urbanization has taken place, how many kilometers of the metal roads we have, how many schools and colleges. So in terms of all this, we decide how much of the industrialization. So in terms of all this, we decide that is the development. But we have a question here, and only in the beginning, that development, does development only mean that this kind of a parameters, or development, we can say that it is the overall development of all human beings. When each and every human being will be developed and reach to such a stage where we can say that all of them are satisfied, we can say that is a developmental stage. But right now, still now, we see that this is not possible.
এখনো পর্যন্ত তো যা দেখছি আমরা সারা পৃথিবীতে এরকম সিচুয়েশন তো হয়নি। উপরন্তু অনেক মানুষ আছে যারা কিন্তু এখনো যাদের আমরা বলি যে ডেভেলপমেন্ট প্যারামিটারের অনেক নিচে। তাহলে এই যে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছি, এই ডেভেলপমেন্টটাকে আমরা কিভাবে দেখেছি সেটা জানার জন্য আমরা একটু দেখি যে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ যখন হয়েছে তখন এই যে স্কলার্স, দ্য পলিটিক্যাল সায়েন্স স্কলার্স and the other researchers, all of them are talking in terms of the western teaching. অর্থাৎ এই যে ডেভেলপমেন্টের কনসেপ্টটা, এটা একটা ওয়েস্টার্ন কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টটা কোথা থেকে এলো এটা দেখতে গেলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ ডেভেলপড ইন দ্য কোল্ড ওয়ার পিরিয়ড after the World War II, when there were the two poles in the world, that is, one led by USA, another led by USSR, the two superpowers. Then it was a bipolar world. In this bipolar world, it has been found that some countries are very affluent and they were called the first world countries. Then there were the second world countries who are not so affluent as the first world countries. All of you must have heard about the Allied power and the Axis power and how the Axis power have been defeated. After that, there was a division in the Allied power, and the countries which belong to the allied power, they have been divided and this bipolar world has been made. I'm not going into the detail of that, but when this bipolar world was made, at that time there was the division of first world, second world and third world. These third world countries, which people say that they were the countries of the have nots, অর্থাৎ তাদের সেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিটা ছিল না, they were not so affluent. So they were the third world countries and they were termed as the developing countries. Now these developed countries actually were the affluent countries who tried to portray that whatever they had, what kind of society they had, what kind of civilization they had, that was actually the modern society, the modern civilization, which each and every country, each and every nation should opt for. They should go for that. That was the concept that theirs are the best, and so every country should opt for that kind of a civilization. Now, this developing countries, it's a concept, you see, that if we talk about the developed, developing, and underdeveloped, then there is a question. The question is there any country in this world that which is being totally developed and they don't have anything else to reach, they don't have anything else to get? So can they be called the developed in the true sense? Or are there any country in this world that they are the underdeveloped country? They have not developed at all. So that is totally a kind of a superfluous concept. Now, but this concept has been designed by the Western countries and they have termed themselves to be the developed country and the other third world countries to be mostly the developing countries. To some extent, also they have mentioned them as the underdeveloped country. Now, these developing countries, we will be mostly talking about the developing countries. Like you know that India, our country, is a developing country, and most of the countries in Africa, Latin America, Southeast Asia, East Asia, South Asia, they're all the developing countries. Now, these developing countries, they have started their journey from different angles and from different places. We will not discuss in detail a lot about the other countries like Africa or Latin America, because if we keep on doing so, it will be difficult to complete the lecture within 45 minutes because this is such a huge arena. So we would rather stick to India. That will be a little easier. So when India started its journey after the independence in 1947, it was a time that most of the third world countries were coming out of the colonization. That means the decolonization was taking place. I believe that all of you understand what is colonization, because these Western powers, the European countries, they have made the colonies in Asia, in Africa, in Latin America. So they were the colonies, and during that period, it was the mid of the 20th century when the decolonization started, and India also started coming out. India has come out of the colonization, and many other countries were coming out of the colonies. So it was the decolonization. Now, during that period, this
decolonized states. They were the developing countries, and they have started, like as I said, that India has started its journey for the overall development in every phase. And the maximum emphasis was given on industrialization, because industrialization was the or is the process which can really bring the resources, and that resources can be used everywhere, and that resource can again develop the overall the all the areas of the country where the development should take place. Now, in such a condition, when development started taking place, it was a question that when the developmental works are done by the mostly by the government, and maybe there are also other agencies like some of the non-government agencies. In the beginning, there were not many, but even then there were few. So all these agencies, either it's a public or the private, whatever they're doing, now how this information will reach the common people. And if the common people don't get the information, then is it at all possible for the common people to participate in this developmental work? And if they don't participate, then what's going to happen? So there was a lot of discussion and a lot of questions which were coming up. So at that time, what happened, that communication has been taken into account. And everywhere, everybody said that it is actually the communication which should be taking part in disseminating the information of development. So came the development communication or the developmental journalism. Now, to be in a very brief way, I can say that developmental communication has been actually divided into two parts. Two parts in the way for the sake of understanding. That developmental communication is one, the developmental journalism. That means that when all the mass media, the newspaper, radio, television, the other mass media, like even using the hoardings and the advertisements. So these are catering the information of what government has done to the common people. That means whatever developmental works have been done, these have been conveyed to the common people. Now, it was a peculiar thing that some journalists at that time, they started telling that if you do such kind of a journalism, it will be a government say so journalism, quote unquote. Within quote, it's a government say so journalism. That means whatever government is telling that this kind of a development they are doing, this development is taking place, and the journalists are writing for that. Even then, some editors and some journalists, they really found out it useful to write such things, because unless the common people come to know that what is happening in the country, they will not be participating. And if the common people don't know what is happening, if they don't participate, in that case, the developmental work cannot be progressed. And there was another way, that while communication was doing the job of bringing about development, that means all this mass media, how the communication is done, mass communication through the mass media only. So these mass media, they were also doing some kind of a program. They have taken some kind of program of writing something, discussion, then making some program. By this, they were trying to bring the development in the country. So this was the basis of it, the beginning of it. Now coming to our main point, that what we should discuss about the dominant paradigm of development. So far, whatever I have discussed, I think the students, it is more or less clear to you, or should I elaborate it a little bit? Could anybody please give a feedback? Because if it is interactive, the session will be much better, rather than I am speaking for 45 minutes or 1 hour. Anyone, please? I have seen the name Ujjwal Gayan or Shuprabha Adhikari. Can anyone respond? Arnab, are you there? Yes, ma'am. Okay. I see Arnab. Is Nilanjan a student? Student. আচ্ছা, নীলাঞ্জন, Yes, ma'am. তোমাকে জিজ্ঞেস করছি যে যতটুকু আমি বললাম, আমি কি আরেকটু বাংলা এলাবোরেট করব, না শুড আই প্রসিড?
হ্যাঁ বাংলা আরেকবার বলে দিলে ভালো হয়। বললে ভালো হবে। আচ্ছা আমি আরেকটু বুঝিয়ে বলে দিচ্ছি। বেশ, তো ভেরি গুড। আচ্ছা, এতক্ষণ যেটা আমরা বলছিলাম, এই যে দেখো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যে জায়গাটা দাঁড়ালো, যে যখন এই যে দেশগুলো আমাদের যাদের আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলছি, যে কনসেপ্টটা, এই যে ধারণাটা, এই এই যে একটা কাকে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলবো, কাকে আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি বলবো, এই ধারণাটা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কি হলো, আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডিটেলটাতে যাচ্ছি না, যার যার আগ্রহ থাকবে তারা একটু পড়ে নিও, আর যদি পড়তে বেশি ভালো না লাগে তাহলে অর্ণব স্যারকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে, অর্ণব স্যার তাহলে আবার বুঝিয়ে বলে দেবেন। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যেটা হলো, যে দুটো শক্তি ছিল, একটা মিত্র শক্তি, একটা অক্ষ শক্তি। এখন হলো কি, এই যে মিত্র শক্তি বা অ্যালায়েড ফোর্স যেটা, তার মধ্যে চারটে মেন পাওয়ার ছিল। একটা ছিল ইউএসএ, একটা ইউএসএসআর, একটা ব্রিটেন, আর একটা ফ্রান্স। এখন এই চারটে দেশের মধ্যে ইউএসএ আর ব্রিটেন, ফ্রান্স এরা একদিকে হয়ে গেল, আর ইউএসএসআর আরেক দিকে হয়ে গেল, হয়ে পৃথিবীটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এটাকে আমরা বলি বাইপোলার ওয়ার্ল্ড, দ্বিমেরু বিশ্ব। এই দুটো পোল যখন তৈরি হয়ে গেল, তখন তার মধ্যে যে মূলত দেখতে পাচ্ছি আমরা যে যেগুলো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, এই ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বলতে আমরা ইউএসএ অ্যান্ড ইংল্যান্ড, আই মিন ইউকে অ্যান্ড ফ্রান্স, এদের কথা বলছি। এরা কি করলো, যারা ক্যাপিটালিস্ট কান্ট্রি, তারা কতগুলো কনসেপ্ট তৈরি করলো। তারা যে কনসেপ্টটা তৈরি করলো, তারা দেখাতে চাইলো যে তাদের যে সভ্যতা, তাদের যে সোশ্যাল কন্ডিশন, সেটাই হচ্ছে একটা আইডিয়াল কন্ডিশন। এবং বাদবাকি যেগুলো, যে দেশগুলো আছে, দে ওয়ার দ্য রিজিড কান্ট্রিজ, দে ওয়ার দ্য প্রিমিটিভ কান্ট্রি। কাজেই তাদের কাজ হচ্ছে ওদের লেভেলে চলে যাওয়া, যে লেভেলে চলে গেলে পরে তাহলে তারাও উন্নত হবে এবং তারা ভালোভাবে বাঁচতে পারবে, এই কনসেপ্টটা তারা দেখালো। এবং এইখান থেকেই কিন্তু ডেভেলপমেন্টের শুরু। এবং আমাদের প্রত্যেকটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, আমরাও সকলে কিন্তু ভাবতে শুরু করলাম যে তাহলে এই জায়গাটায় আমাদের সবাইকে পৌঁছতে হবে। এবং এই যে আমি শুরুতেই বলেছিলাম, শিফট ফ্রম ডিসস্যাটিসফ্যাকশন টু স্যাটিসফ্যাকশন, অর্থাৎ আমরা এমন একটা জায়গায় আছি যেখানে আমরা খুব একটা খুশি নই, সেখান থেকে আমরা কোথায় যাব, যে এমন একটা জায়গায় উঠবো যেখানে আমরা ভালো থাকবো, খুশি থাকবো। এটা একটা ছোট্ট সহজ এক্সাম্পল দিই, যে যেমন ধরো একটা সময় ছিল যে আমরা দেখতাম যে আমরা এমন একটা বাড়িতে থাকতাম যেখানে হয়তো গরমকালে আমাদের বেশ গরম লাগে। এবার গরম লাগলে কি হচ্ছে, আমরা ফ্যান চালাচ্ছি, কিন্তু যখন খুব গরম পড়ছে, অত গরমটাও আমরা কিন্তু সহ্য করতে পারছি না, কিন্তু আমাদের কোনো উপায় নেই, আমরা কি করছি, কষ্ট টষ্ট করে সেই গরমে আমরা ঘুমিয়ে পড়ছি। এখন আমরা কি দেখলাম, আমরা ঘরে একটা করে এসি লাগিয়ে দিচ্ছি। এবার গরম পড়ছে যখন, তখন আমাদেরও কোনো চিন্তা হচ্ছে না, কারণ আমরা এসিটা চালিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ঠান্ডা লাগছে, তাহলে আরাম লাগছে। এটা কি হচ্ছে, এটা একটা স্যাটিসফ্যাকশন। দিস ইজ আ শিফট ফ্রম ডিসস্যাটিসফ্যাকশন টু স্যাটিসফ্যাকশন। তাহলে এই জায়গায় আসতে গেলে আমাদের কি করতে হচ্ছে, ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হতে হচ্ছে। আমরা যদি ইকোনমিক্যালি ভায়াবল হই, তবেই কিন্তু আমরা ঘরে একটা এসি লাগাতে পাচ্ছি এবং আমরা ঠান্ডায় আরামটা পেতে পাচ্ছি। এটা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল। এরম প্রতিটা ক্ষেত্রে দেশের সব জায়গায় উন্নতির জন্য যা কিছু দরকার, সেটাকে আমরা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বলছি। এই যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, this is a concept which is being given by the western world. এই ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমাদের শিখিয়েছে যদি ইকোনমিক্যালি ভায়াবল হওয়া যায়, তবেই কিন্তু তুমি ভালো থাকবে, তবেই তোমার ডেভেলপমেন্ট হবে। ঠিক আছে, তাহলে এইবারে এই যে ডেভেলপমেন্টটা, তাহলে আমাদের দেশেও কি হলো, ডেভেলপমেন্টটা শুরু হলো কবে থেকে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে। ভারতবর্ষ যেই স্বাধীন হলো, ভারতবর্ষ না দুটো জিনিস হলো। স্বাধীন হওয়া মানে কি, সেটা হচ্ছে কামিং আউট অফ দ্য কলোনাইজেশন। যে এতদিন ব্রিটিশ একটা কলোনি করেছিল, সেখানে কি হলো, ডিকলোনাইজেশন হলো। ডিকলোনাইজেশন একটা প্রসেস, এর পেছনে অনেক রকম পদ্ধতি আছে, সেগুলো আলোচনায় যাব না, কিন্তু ডিকলোনাইজেশন হলো। এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর থেকে দেখা গেল যে ভারতবর্ষে উন্নয়নের কাজটা শুরু হলো। সে উন্নয়নটা কিভাবে হলো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হলো, অন্যান্য সব দিকে ডেভেলপমেন্টটা শুরু হলো। তোমরা জানো স্কুল কলেজ তৈরি হলো, রাস্তা তৈরি হলো, বিভিন্ন ভালো ভালো হসপিটাল তৈরি হলো, এরকম নানান রকম জায়গায় উন্নয়নটা হতে লাগলো। এবার এই যে উন্নয়ন হচ্ছে, এবার সাধারণ মানুষকে তো সেটা জানতে হবে। আনলেস দ্য কমন পিপল উইল নো হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং, তাহলে তো তারা কি করবে, তারা কখনোই
সেই জায়গাটা সুযোগটা নিতে পারবে না বা ডেভেলপমেন্টে পার্টিসিপেট করতে পারবে না। তাহলে তখন সেই সাধারণ মানুষদের জানানোর জন্য কমিউনিকেশনের সাহায্য নেওয়া হলো, মাস মিডিয়া থ্রু দিয়ে তাদেরকে জানা হলো। দিস ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন। এই এতগুলো কথা কেন বললাম, কারণ when we are discussing the dominant paradigm, this is coming under the purview of development communication. কারণ ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশনটা কি এবং কেন হচ্ছে এটা আমরা না জানলে সেখানে কিন্তু আমরা কিছুতেই এই জায়গায় পৌঁছতে পারবো না যে তাহলে এই ডমিনেন্ট প্যারাডিম নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি কেন। ঠিক আছে, নাও কামিং টু দ্য dominant paradigm, we must first understand that dominant paradigm has come from one concept, that is modernization. এই মডার্নাইজেশনটা, এই মডার্নাইজেশন কনসেপ্টটা কিন্তু টোটালি একটা আমাদের ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমাদের এই কনসেপ্টটা দিয়েছে। এবং এই মডার্নাইজেশন কনসেপ্টে একটা জিনিস তোমাদের একটা ছোট্ট লাইন পড়ে বলি, দেখো তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। এইখানে একটা বলা হচ্ছে যে the modernization paradigm arose soon after the World War II in 1949. It envisioned development as a challenge to bring the underdeveloped countries out of their conditions of poverty by modernizing them and by free market approaches. এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। একটা হচ্ছে পভার্টিটাকে অ্যালিভিয়েট করতে হবে, পভার্টি থাকলে চলবে না, পভার্টি থেকে যদি বেরিয়ে আসতে পারি তাহলে আমরা ডেভেলপড হচ্ছি। কি করে? বাই মডার্নাইজিং দেম অ্যান্ড গিভিং দেম দ্য ফ্রি মার্কেট অ্যাপ্রোচেস। এই মডার্নাইজেশনটা তাহলে কি মডার্নাইজেশন? তাহলে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি যেভাবে চলে দ্যাট ইজ মডার্নাইজেশন। যদি আমরা একটা কলোনিয়াল এডুকেশন পেতে পারি, সেই এডুকেশনটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কোনো একটা কাজ করতে পারি, সেই কাজটা করে আমরা আর্ন করতে পারি, দ্যাট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ আ মডার্নাইজেশন। আমাদের লাইফস্টাইলে যদি আমরা অটোমেশন আনতে পারি, যদি মেকানাইজেশন আনতে পারি, দ্যাট ইজ মডার্নাইজেশন। এবং ফ্রি মার্কেট কনসেপ্ট কি? অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় আমাদের অ্যাপ্রোচটা থাকবে, আমরা যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, যেখানে কাজ করতে পারি, এবং অন্য যে কোনো দেশের লোক আমাদের দেশে এসে যে কোনো কাজ করতে পারে, বা কাজ করতে শুধু পারে না, আমাদের মার্কেটটাকে ইউজ করতে পারে। দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। এই জায়গাটা একটু ছোট্ট করে বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে এই যে ডেভেলপড কান্ট্রিগুলো ছিল, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, তারা কিন্তু তখন থেকে একটা কথা বুঝেছিল যে তাদের যে পলিটিক্যাল কনসেপ্টটা, অর্থাৎ তারা যেভাবে চলে, তাদের কাছে ইকোনমিটা যেখানে ডমিনেট করে, সেখানে তারা যদি তাদের মার্কেটটা স্প্রেড করে দিতে না পারে তাহলে কিন্তু তাদের পক্ষে খুব একটা সুবিধাজনক জায়গায় হবে না। ক্যাপিটালিজমের মূল কথাই হচ্ছে মার্কেটটা ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সেই মার্কেটে তারা তাদের প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করবে। তাহলে দিস ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ টু দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড অর দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ। এই নিজেদের অ্যাডভান্টেজের জন্য তারা কিন্তু তখন কতগুলো এই প্যারামিটার্স বা প্যারাডিম তৈরি করলো, যে যাকে তারা বললো এই প্যারাডিম গুলো, অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে কতগুলো ল্যান্ডমার্ক, এইগুলো যদি থাকে তবেই কিন্তু তোমার দেশকে ডেভেলপিং বলা যাবে, ডেভেলপমেন্ট বলা যাবে। So what we can see that for their own benefit, the Western countries, they have designed a model which is called the development model or the modernization model, and they have started this free market concept. Now, there are several communication scientists who are the propounders of this model, the development communication. Among them is a very important person called Everett Rogers. Rogers said that the development means it's a shift from a static, agricultural, primitive, and rigid society to a dynamic, industrialized, urbanized, and socially mobile nation. কতগুলো কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, কতগুলো প্যারামিটার যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। স্ট্যাটিক, agricultural, primitive, and rigid society. That means the societies which were the underdeveloped countries had. Those societies are the nations. They were mostly the agriculture dominated or agriculture centered countries, and they were according to the Western people, they were the rigid society, and they have the kind of a primitive kind of civilization. এখানে একটা জিনিস বলি যে it was unfortunate that when these Western people
though they were giving the concept of development, unfortunately, nothing much was happening in our country or in any developing country. So there were very few people who are talking about the development, and no model has been given from any third world country to solve their problems. So when these people, the Western people, are calling the third world people, the third world countries, to be the primitive societies, we couldn't do anything but to follow whatever they said. And then Rogers suggested that it should go to a dynamic industrialized. That means if these countries follow the pattern of the Western world, that will be dynamic, industrialized, and it will be the urbanization, urban society. If it is an urban society, then it will be the people will be mobile, the people will have the dynamism to go for a betterment. And then there were another two people, very important people in communication researchers and communication scientists. They're the Daniel Lerner and Wilbur Schramm. Now, this Daniel Lerner and Wilbur Schramm also were of the same opinion, and they also said that automation and technology were very important for bringing the change. If the automation and technology is not used, then this change, the development will not come. And then came all these parameters of the dominant paradigm. That what do we call the dominant paradigm? ডমিনেন্ট প্যারাডিমের কতগুলো এলিমেন্টস এর কথা তারা বলেছে। সেটা বলার আগে একটা জিনিস একটু বলে দিই যে ইন দিস পিরিয়ড, যখন এই 1949 1950s এই পিরিয়ডটা চলছে, দেন ইউনাইটেড নেশনস with all its different organs like say UNICEF, UNESCO, UNDP, IMF, World Bank, so all of them started giving the aids to the developing countries. এই aids গুলো কেন দিচ্ছিল? টু দ্য, এটা হচ্ছে কেন, যে মডার্ন নেশন তৈরি করার জন্য, যে ইট ওয়াজ আ প্রেসক্রিপশন বাই দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যে মডার্ন নেশন তৈরি করতে হবে, and for that reason they were giving the aids. And these people, that Daniel Lerner and others, they said that the political science researchers and the researchers in economics, those who are the stalwarts, they have given so much emphasis on this that it has been considered as the dominant paradigm. It has become dominant. এটা কেন এত গুরুত্ব পেল এই প্যারাডিম গুলো? কারণ এই পলিটিক্যাল সায়েন্সের, ইকোনমিক্সের রিসার্চাররা, কমিউনিকেশনে, তারা সবাই বলতে লাগলেন যে এই বিষয়গুলোর উপরেই জোর দিতে হবে। দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রিজ শুড এমফাসাইজ, তাহলেই কিন্তু কাজটা ঠিকমতো হবে। তাহলে ডমিনেন্ট প্যারাডিম আমরা কেন বলছি? সেটা আমরা বলছি যে ইট ইজ আ ওয়েস্ট বেসড ডেভেলপমেন্ট, that guided development studies and research came to be known as the dominant paradigm. আর এর কতগুলো অ্যাজাম্পশনের কথা বলবেন। এই অ্যাজাম্পশন গুলো কি? অ্যাজাম্পশন গুলো হচ্ছে যে ফার্স্ট বলছি ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য প্রাইম মুভার অফ দ্য ইকোনমি। ইন্ডাস্ট্রিটা হচ্ছে প্রাইম মুভার, ইন্ডাস্ট্রি থাকতে হবে, এবং সেই ইন্ডাস্ট্রি থেকে যে টাকা পয়সা আসবে, দোজ উইল গো ফর দ্য ইনভেস্টমেন্ট, and again from the development, from the market, whatever money will come, that will again go to the industry. So it's a prime factor, industry. Then the modern society, it needs actually the specialized person rather than the generalized person. অর্থাৎ জেনারেলাইজড লোক দিয়ে খুব একটা দরকার নেই, জেনারেল এডুকেশন দিয়ে খুব একটা দরকার নেই। আমরা যে কথাগুলো বলি না যে আমাদের খুব স্পেশালাইজড লোকের দরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, those specialized people, those will help us to go for a precise kind of a development where we can be economically viable or economically better. Then there must be the public education. That is a very important thing, that public education is needed, that unless the people are educated, unless the public know whatever is happening, unless they understand, then there is no utilization of development. Because when development is taking place, let me give a very simple example, যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দেশের সমস্ত মানুষেরা, ইনক্লুডিং দ্য রুরাল পিপল, ইনক্লুডিং দ্য আন্ডারডেভেলপড ক্লাসেস, তারা যতক্ষণ না বুঝেছিল যে পড়াশোনার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, মেয়েদেরও পড়াতে হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু তারা সবাই স্কুলে পাঠাতো না। আচ্ছা, এতক্ষণ তো খুব থিওরিটিক্যাল কথা বলছি, এখানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে আমার একটা নিজস্ব ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা বলি, দেখো যদি তোমাদের সেটা ভালো লাগে।
আমি 1990s-এ যখন পিএইচডির কাজ করছি, আমার পিএইচডি কাজটাও ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশনের উপরেই ছিল। তখন একটা গ্রামে গিয়েছিলাম একটা সার্ভের জন্য। সেই গ্রামে গিয়ে দেখি যে সেই গ্রামের গ্রামটা কিন্তু খুব একটা দূরে নয়, কিন্তু বীরভূম থেকে, বীরভূমে প্রপার বীরভূম টাউন থেকে কিছুটা দূরে একটা মোস্টলি আদিবাসী অধ্যুষিত সাঁওতাল এরা থাকে এরকম একটা গ্রাম। সেখানে কিন্তু শুধু আদিবাসী বলে না, কিছু হিন্দু পরিবারও আছে, দু এক ঘর মুসলিম পরিবারও ছিল। এবার তাদের সাথে গিয়ে যখন কথা হচ্ছে, তখন তাদের গ্রামে কোনো মেয়েরা স্কুলে যায়। ইয়ারটা চিন্তা করে দেখো, ইয়ারটা আমি বলছি ইট ওয়াজ 94 এরম একটা সময়ের কথা বলছি। তো নট আ ভেরি লং টাইম বিফোর, যে 100 বছর আগে সেরকম কিন্তু নয়। এইরকম একটা সময় সেই গ্রামের মেয়েরা কিন্তু স্কুলে যায় না। এবার এই যে স্কুলে যায় না, সেখানে প্রশ্ন করে দেখা গেল যে তারা বলছে যে মেয়েরা স্কুলে গিয়ে কি করবে, ছেলেরা একটু পড়াশোনা করে, তারপর যদি তারা কোনো রকম কাজকর্ম পায় কিছু একটা, সেটাই যথেষ্ট। এমনকি একজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা আমাকে কথাও বললেন যে তুমি জানো না যে মেয়েরা স্কুলে গেলে তারা বিধবা হয়। তো এরকম যদি পড়াশোনা শিখিয়ে আমাদের মেয়েদের যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে পড়াশোনা শিখিয়ে লাভ কি? আমি এই ছোট্ট ইনসিডেন্টটা বললাম কারণ হচ্ছে যে এই 94-5-এও গিয়ে কিন্তু আমি দেখেছি যে শিক্ষার কতটা প্রয়োজন আছে। হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ সেন্ডিং আ গার্ল টু দ্য স্কুল, দ্য উইমেন এডুকেশন, এগুলো কিন্তু ভয়ানক একটা অবস্থায় তখন ছিল। তার থেকে অবশ্যই আজকে 2020-তে দাঁড়িয়ে আমরা বলতে পারছি যে থিংস আর ফার বেটার, অনেক ভালো হয়েছে। আজকেই কাগজে একটা খুব সুন্দর খবর পড়লাম, বীরহোর সম্প্রদায়ের একটি মেয়ে সে এইচএস পাস করেছে, দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু বিকাম আ হাই সেকেন্ডারি পাস। তো এই যে ঘটনাটা, এই যেখান থেকে আমরা আসছিলাম যে পাবলিক এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইফ দের ইজ আ পাবলিক এডুকেশন, then only the people will be able to participate in the government function. যে গভর্নমেন্টের সঙ্গে কাজ করতে গেলে, গভর্নমেন্টের সঙ্গে থাকতে গেলে, গভর্নমেন্টের এগেনস্টে সমালোচনা করতে গেলে, তার কাছ থেকে ঠিক মতো কাজ পেতে গেলে পাবলিক এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো দিস ওয়াজ another parameter. Then another parameter was the health care and family planning. ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড কিন্তু বারবার একটাই কথা বলেছে যে এই যে ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলো, এখানে এই যে এক্সেস ফার্টিলিটি অ্যান্ড পপুলেশন, এটা কিন্তু দিস ইজ another reason which is actually bringing down the development. The development cannot take place due to this reason. And if there is a healthcare and family programming, the family planning, then only it is possible to bring up the people in a better way. Well-being of the population ta tokhonই hobe if there is a proper family planning. Then the next thing is that the industrial profit should be siphoned to the agricultural sector. তাহলে দেখো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি টোটালি এগ্রিকালচারকে ডিনাই করতে বলেনি, কিন্তু the way they are putting the matter, that is the developing countries should not be agriculture centered, but it should be industry centered, and whatever profit will come from the industry, that will be siphoned to agriculture, so that there will be an agricultural backup and they can give the backup for the crops which are needed for our living. And then a very important thing, that is the dissemination through mass media. As I have already discussed, the dissemination is very important. It is needed because for the rapid development. When people will come to know, আজকে এই যে দেখো আমাদের ছোট্ট আমরা জানি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেটে যে কন্যাশ্রীতে অনেক মেয়েরা যে উপকৃত হয়েছে, তার যে ইনফরমেশনটা ছড়িয়ে গেছে, এই ইনফরমেশনটা ছড়িয়েছে বলেই কিন্তু আরো 10 জন লোক এরকম তার অ্যাডভান্টেজটা নিতে পারছে। এরকম বিভিন্ন প্রকল্প, not that I'm telling that this is the only project. There are several other central government and the state government projects which the people can take advantage of because they know about it. তো সেই জন্য মাস মিডিয়া থ্রু দিয়ে এইটা ছড়িয়ে দেওয়াটা হচ্ছে আর একটা খুব বড় প্যারামিটার। আর হচ্ছে কি যে মাস মিডিয়া should act as a direct agent for bringing the development. মাস মিডিয়াকে নিজেকে কিন্তু অ্যাক্টিভ হতে হবে, এবং এই অ্যাক্টিভ হয়ে কি করতে হবে, যে ট্রান্সমিট করতে হবে হোয়াট এভার ইজ বেনিফিশিয়াল অ্যান্ড গুড ফর দ্য পাবলিক। যে শুধুই মাত্র কি ঘটছে সেই ঘটনাটা তুলে ধরা ছাড়াও কি করলে ভালো হবে বা কোন কোন জায়গায় ডেভেলপমেন্টাল কাজ হচ্ছে
সেইগুলো কিন্তু বলতে হবে। দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ফর দ্য মাস মিডিয়া। সো দিজ ওয়ার দ্য প্যারামিটার্স, দিজ ওয়ার দ্য এলিমেন্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট ডমিনেন্ট প্যারাডিম। এইবার এই এলিমেন্ট গুলোর যখন আমরা ডিসকাস করছি বা এলিমেন্ট গুলো যখন আমরা দেখলাম, তারপরে একটা জিনিস আমরা মনে রাখতে হবে আমাদের, যে এই যে ডেভেলপমেন্টে ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যে ডমিনেন্ট প্যারাডিমের যেগুলোর কথা বলা হলো, যে এলিমেন্ট গুলোর কথা বলা হলো, এইগুলো কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কিছু কিছু হলেও ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছিল এবং কাজটা শুরু হয়েছিল। তাহলে ডেভেলপমেন্টটা কেন হচ্ছে না বা হলো না, বা কোনো ডেভেলপিং কান্ট্রিতে থিওরিটিক্যালি অলসো ওয়াই দ্য ডেভেলপমেন্ট ডাজন্ট টেক প্লেস, সেখানেও কিন্তু কিছু কিছু থিওরি আছে। এই থিওরিটার মধ্যে ফার্স্ট অফ অল ড্যানিয়েল লার্নার আর উইলবার শ্রাম, তারা কি বললেন? তারা বললেন যে ইন্ডিভিজুয়াল ইজ আ কজ ফর আন্ডার ডেভেলপমেন্ট ডিউ টু হিজ রেজিস্টেন্স টু চেঞ্জ। অর্থাৎ আমাদের ডেভেলপমেন্ট হয় না কেন না, যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটি ইন্ডিভিজুয়াল আলাদা করে আমরা এই যে চেঞ্জ যখন আসে, তোমরা তো অনেকে, তোমরা হয়তো এখানে সে ফোর্থ সেমিস্টারের অনেকে আছো, থার্ড সেমিস্টার পেরিয়ে এসেছো, বা হয়তো অনেকে এখন ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্টসরা আছো, তারা তো এটা জানো যে এই যে বিভিন্ন আমরা থিওরি গুলো পড়েছি, সেখানে আমরা কি দেখেছি যে ইনোভেশন আর ডিফিউশন পড়তে গিয়ে আমরা কি দেখেছি, যখন কোনো ইনোভেটিভ আইডিয়াটা ডিফিউজড হয় তখন কি হয়, তখন দেয়ার আর আ লট অফ পিপল হু ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট দিস। তা আমাদের এই ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের মধ্যে সবসময় একটা একটা ব্যারিয়ার আছে। আমরা সবসময় কোনো চেঞ্জকে যে খুব ওয়েলকাম করি তা নয়, আমরা সেই চেঞ্জটাকে অনেক সময় প্রোটেস্ট করি, চেঞ্জটা আমরা মানতে চাই না। তো লার্নার আর শ্রামের মতে এই ইন্ডিভিজুয়াল যে একটা নন অ্যাকসেপ্টেন্স টু দ্য চেঞ্জ, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাম্পারিং দ্য ডেভেলপমেন্ট, ইট ইজ নট ব্রিঙ্গিং দ্য ডেভেলপমেন্ট। বাট রজার্স অ্যান্ড বর্ডেন্স অ্যান্ড বেথন এরা কি বলছে? এরা বলছে সোশ্যাল স্ট্রাকচারাল কনস্ট্রেইন, অর্থাৎ সোসাইটি ইটসেলফ যখন কনস্ট্রেইন হয়ে যায়, সোসাইটি ইটসেলফ যখন একটা বাধা সৃষ্টি করে, তখন কি হয়, তখন এই আন্ডার ডেভেলপমেন্টটা কাজ করে। সেটা কিরকম? সেটা হতে পারে বিউরোক্রেসি, সেটা হচ্ছে টপ হেভি ল্যান্ড টেনিওর সিস্টেম, কাস্ট সিস্টেম। আচ্ছা আমি একটু বলে দিচ্ছি। যেমন ধরো বিউরোক্রেসি, বিউরোক্রেসি বলতে আমরা সহজ কথায় কি বুঝি, একটা রেড টেপিজম, অর্থাৎ এই যে বিউরোক্রেটিক একটা সিস্টেম, এই সিস্টেমে তারা কি করছে, যেটা তারা মনে করছে ঠিক, গভর্নমেন্ট মনে করছে ঠিক, সেভাবেই কাজ হচ্ছে। আর তারা কি করছে, তারা কমন পিপলের কাছ থেকে ফিডব্যাকটা নিয়ে তাদেরকে যে খুব একটা ইনভলভ করছে সেরকম হচ্ছে না। প্লাস রেড টেপিজম একটা 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 পার্টিকুলার প্যাটার্নের মধ্যে দিয়ে চলছে, সেখানে এত বেশি বাধা, the society itself is creating a constant, so the development is not coming, right? আরো অনেক রকম সিস্টেম এই যে মানে বাধা আছে, যেমন ধরো কাস্ট সিস্টেম, কাস্ট সিস্টেম ইজ আ ভেরি বিগ প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি। তো এই যে দুটো থিওরি, একটা গ্রুপ হচ্ছে লার্নার আর শ্রাম যেটা বললেন, আর আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে যে রজার্স এন্ড বর্ডনেভ এন্ড বেথন যারা বললেন, এই দুটো গ্রুপের মধ্যে তাহলে রেমেডিটা কি? যেটা লার্নার বললেন এবং শ্রাম বললেন, যে ইন্ডিভিজুয়াল যখন ওখানে একটা কনস্ট্রেন্ট তৈরি করে, তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের যে একটা ট্র্যাডিশনাল প্যাটার্ন, অ্যাকর্ডিং টু দেম, if they can come out of this traditional values and they change and they shift to development, then development will come. আর এরা যারা রজার্স এন্ড বর্ডনেভ এন্ড বেথান, এরা যারা বললেন যে একটা সোশ্যাল সিস্টেমে চেঞ্জ করতে হবে, তারা বললেন যতক্ষণ না পর্যন্ত আনলেস দ্য সোসাইটি ইজ গেটিং চেঞ্জ, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু চেঞ্জটা আসবে না। অ্যান্ড সো ফার they have seen, we have also seen that no such effort has been given to change the social structure. সেভাবে সোশ্যাল স্ট্রাকচারকে চেঞ্জ কিন্তু করার জন্য কোনো চেষ্টা হয়নি। যেহেতু চেষ্টা হয়নি, ন্যাচারালি সেখানে ডেভেলপমেন্টটা সেভাবে কাজ করছে না। এখানে আমরা দেখছি যে কতগুলো কয়েকটা জিনিস আমাদের একটু আলোচনা করতে হবে, যে যেহেতু আমরা একটা আলোচনা করছি যে হোয়াট আর দ্য কনস্ট্রেন্টস অফ দিস ডেভেলপমেন্ট, দিস ডমিনেন্ট প্যারাডিমে যেটা বারবার বলা হচ্ছে যে ডমিনেন্ট প্যারাডিমে তো এইগুলো হচ্ছে, দিস আর দ্য প্যারাডিমস, দিস আর দ্য এলিমেন্টস, ইফ ইউ ফলো ডেভেলপমেন্ট উইল কাম। বাট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন রিয়ালিটি, ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কোন কোন জিনিসটা তাহলে হচ্ছে যার ফলে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে না? তাহলে সেইখানে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যেটা প্রথম হয়েছিল, দ্যাট ইজ কল দ্য নলেজ ট্রান্সফার মডেল, ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশনের ডমিনেন্ট প্যারাডিমে
The most important model was the knowledge transfer model. What was the knowledge transfer? That is, whatever knowledge we have gathered from the Western world, according to this dominant paradigm, we are transferring to this knowledge to the people of the developing country. When all the common people of the developing country, they would come to know about it, they will follow the pattern, and they will definitely go for development. এটা হচ্ছে knowledge transfer model. তাহলে এইখানে নলেজ ট্রান্সফার মডেলে তাহলে কমিউনিকেশনের একটা খুব বড় ভ্যালু আছে, কমিউনিকেশনের খুব বড় রোল আছে। তাহলে কমিউনিকেশন হলো আমাদের মাস মিডিয়া আছে, দিস মাস মিডিয়া আর ট্রান্সফারিং দ্য ইনফরমেশন, বাট even then what's happening that people are not accepting the development, or the information are not reaching them, or why they cannot accept it, এইগুলো যখন অ্যানালাইজ করা হলো তখন দেখা গেল কি যে mass media reachটা is not so much as we have expected it to be. That means each and every person in the developing country does not have an access to the mass media. Especially think about the marginal people. যেমন আজকের একটা ছোট এক্সাম্পল দিই, তোমাদের বুঝতে খুব সুবিধা হবে। ধরো আজকে এই যে ওয়েবিনার হচ্ছে, we are all the urban people, আমরা শহরে থাকি এবং আমরা এখানে থেকে কতগুলো স্মার্টফোন ইউজ করে বা ল্যাপটপ ইউজ করে ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে আমরা ওয়েবিনার করছি। তা আমাদের কি সুবিধা হচ্ছে যে আমরা যারা পড়াতে চাইছি বা কিছু বলতে চাইছি, আমরা এটার মাধ্যমে বলছি, আমাদের স্টুডেন্টরা যারা খুব উৎসুক জানতে চাইছে তারাও কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে আসছে, তারা শুনছে, তারা প্রশ্ন করছে, তাহলে একটা পড়াশোনার কাজটা চলছে। বাট থিঙ্ক অ্যাবাউট সাম পিপল ফ্রম আ ভেরি মার্জিনাল সাইডস, যে ধরো এখান থেকে অনেক দূরে যারা গ্রামে, খুব প্রত্যন্ত গ্রামে আছে যারা, তো সেই সমস্ত গ্রামে যাদের কাছে কোনো স্মার্টফোন নেই, ল্যাপটপ নেই, আর ইন্টারনেট কানেকশন তো তোমরা জানো যে খুবই পুয়ার সেখানে, তাহলে সেই সব মানুষদের কাছে তা আমরা পৌঁছতে পারছি না। তাহলে সেইখান থেকে, সেই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও তো কিছু ছেলে মেয়ে ছিল যে যারা আমাদের স্টুডেন্ট, তাহলে তারা কিন্তু আজকে এই সুবিধাটা পাচ্ছে না। তাহলে এই যে আজকাল একটা কথা আমরা বারবার শুনতে পাচ্ছি না, ডিজিটাল ডিভাইড, এই ডিজিটাল ডিভাইড হচ্ছে কি যে নট দ্যাট অল দ্য পিপল আর হ্যাভিং অ্যাক্সেস টু দ্য মাস মিডিয়া। আজকের দিনে যদি কোনো গ্রামে বেড়াতে যাও, দেখবে ডিশ অ্যান্টেনা আছে, লোকেরা টিভি দেখতে পারে, দেখবে ইন্টারনেট কানেকশন আছে, কিন্তু সেটা কজনের কাছে, নট দ্যাট যে এভরি পার্সন অফ দ্য কান্ট্রি ইজ হ্যাভ দ্য অ্যাক্সেস টু দ্য মাস মিডিয়া, সেটা নেই। নেক্সট হচ্ছে কি a very big problem, this is the content problem. এই কন্টেন্ট প্রবলেমটা আমাদের বহু কাল ধরে চলছে। সেটা হচ্ছে যে whenever we are talking about anything, any developmental process or any developmental outcome or how to go for the development, we are developing the content in a very urbanized pattern. And when this content has been delivered on the mass media, whether it, even if it's a electronic media like radio and television, or maybe on the other platforms, we are delivering the content in such a manner so that the common people are not getting it. এটা কিন্তু আজকের নয়, বহুদিন ধরে এই সমস্যাটা চলছে। একটা দুটো ছোট কথা বলি, আবারও একটু ফিরে যাই যে আমি যখন কাজ করছিলাম তখন যেগুলো দেখেছি, আগে একটা রেডিওতে এবং টেলিভিশনে দুটোতেই কিছু কৃষি কথার আসর বা চাষবাসের উপরে কিছু কথাবার্তা বলা হতো। এইবার দূরদর্শনে যখন ওই প্রোগ্রামটা হতো তখন সেখানে কি হতো, এটা দেখানো হতো যে একটা সেট বানানো হতো, সেখানে একটা কুঁড়ে ঘর, খড়টড় দিয়ে ছাওয়া একটা কুঁড়ে ঘর, আর একটু সামনে জায়গা মতো, আর দু চারটে লতানে কুমড়ো গাছ, লাউ গাছ আছে, কিংবা একটা বড় গাছ এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তার সামনে দু তিনজন ভদ্রলোককে নিয়ে আসা হয়েছে যারা চাষবাস করেন গ্রাম থেকে, আর আরেকজন তিনি হয়তো অ্যাঙ্কার পার্সন আছেন, এবং কিংবা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের কোনো মানুষকে আনা হয়নি, দুজন বিশেষজ্ঞকে আনা হয়েছে, দ্য স্পেশালিস্ট ইন এগ্রিকালচার, মেবি এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট, অ্যান্ড নাও দে আর ডিসকাসিং অন দ্য ম্যাটার যে কি কি করলে চাষের ভালো হবে, জমি কি করে ভালো হবে, সার, রাসায়নিক সার না দেয়া যাবে, কি করলে তোমার পেস্টিসাইড কম ইউজ করা যাবে, অথচ পেস্টের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে, এসব নিয়ে একটা আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনা এমন লেভেলে একটা আলোচনা হলো, সেখানে যারা আলোচনা করলেন তারা এমন কিছু কিছু টার্মিনোলজি ইউজ করলেন এবং এমন পয়েন্ট ছিল সেখানে, দেখা গেল যে যখন গ্রামের মানুষদেরকে প্রশ্ন করা হলো, আচ্ছা আপনাদের জন্য তো এই প্রোগ্রামগুলো হয়, আপনারা তো এই প্রোগ্রামগুলো দেখেন, এখান থেকে আপনারা কি জানতে পারলেন বা শিখতে পারলেন,
তারা বললেন আমরা তো কিছু বুঝতেই পারলাম না যে কি কথাগুলো বলা হলো। এটা কিন্তু শুধুমাত্র যে ওই কৃষি কথার ব্যাপারে প্রযোজ্য তা কিন্তু নয়, যে কোনো ডেভেলপমেন্টাল কাজে দূরদর্শন যে সমস্ত প্রোগ্রাম করতো, তবে আকাশবাণীটা তুলনায় অনেকটা বেটার ছিল। দূরদর্শনের অনেক প্রোগ্রামই কিন্তু ওয়াজ আ বিগ ফেলিয়ার বিকজ অফ দ্য কন্টেন্ট। কারণ এত আরবানাইজ প্যাটার্নে আমরা সেই কন্টেন্ট গুলো ডেভেলপ করতাম যে ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর দ্য কমন পিপল টু গেট দ্য ম্যাটার। আর নিউজ পেপারের কথা তো ছেড়েই দাও, whenever you have got to read the newspaper you must have some kind of education. তো সেই এডুকেশনটা যদি তাদের সেখানে থাকতো তাহলে তো তারা এমনিতেই বুঝতে পারতো। তো নিউজপেপার নেভার টুক এনি ইনিশিয়েটিভ টু like write the news in such a manner or bring out some kind of a way to disseminate the information so that the common people who can't read much, who are just literate, they will be able to understand whatever they're writing. Even the vernacular newspapers, they were writing the thing in such a critical way, in such a manner, only the educated people could have got it. এটা হচ্ছে একটা কন্টেন্টের প্রবলেম ছিল। আর একটা প্রবলেম ছিল কি, all the mass media were controlled by the elite. So the elite group, তারা যেভাবে মনে করতো তারা সেভাবে ডেভেলপমেন্টাল কাজকর্মগুলো মানে ইনফরমেশন গুলো দিত। And finally, there was a total negligence to give the developmental news because all the editors of those newspapers at that time, they were all sitting on the ivory towers and they were denying to give the developmental news. এরা সবসময় কি বলতো যে the developmental news can wait because this is not a hard news, this is not such a news that which is perishable, so this kind of news can wait, it can come later on. এই লেটার অনটা কিন্তু লেটার অনই থেকে যেত এবং ডেভেলপমেন্টাল নিউজটা টোটালি নেগলেক্টেড হতো। কাজেই দেখা যেত যে মাস মিডিয়া কিন্তু সেভাবে ডেভেলপমেন্টাল নিউজটা দিচ্ছে না। ফলে দেখা গেল ইয়েস ম্যাম বলছি যে এই যে আপনি নলেজ ট্রান্সফার মডেলের কথা বললেন ম্যাম, এটা যখন শুরু হয়েছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ মানে আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে যখন আস্তে আস্তে কলোনিজ গুলো ফ্রিডম পাচ্ছে বা যখন সোশিও ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, তখন কি ম্যাম এই নলেজ ট্রান্সফার মডেলটা বেশ কিছুটা হলেও এই যে তথ্য প্রবাহে ভারসাম্যহীনতা যেটা আমরা বলছি সেটার জন্য কিছুটা হ্যাম্পার হয়েছে? সেটার জন্য তো হ্যাম্পার অবশ্যই হয়েছে। আসলে কি বলতো যে খুব ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। কারণ দেখো এই যে কমিউনিকেশনের কথা আমরা যখন বলি না, যেহেতু আজকে এটা একটা ছোট্ট 1 ঘন্টার পরিসর আলোচনার, আরো বেশি ভালো লাগতো সামনাসামনি আলোচনা করতে পারলে। কমিউনিকেশনের প্রত্যেকটা জিনিস না ভেরি ইন্টারলিঙ্ক, একটার সঙ্গে একটা এত বেশি জড়িয়ে আছে। এই যে আমি তোমাদের ধরো একটুখানি ডিকলোনাইজেশন একটু নিওকলোনিয়ালিজম ছুঁয়ে বেরিয়ে চলে এলাম, এটার সঙ্গে যেমন রিলেটেড ঠিক তেমনই এই যে তোমার আজকে তুমি বলছো তথ্য প্রবাহে অসাম্য, যে এই যে একটা সাংঘাতিক বড় ব্যাপার যেখান থেকে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গুলো ডিমান্ড করেছিল যে তাদের একটা নতুন ইনফরমেশন অর্ডার চাই, যে ইনফরমেশন ডিসঅর্ডার, এই যে জিনিসগুলো এগুলো তো টোটালি জুড়ে আছে। এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, যেটা আমি প্রথমে তোমাদের বলছিলাম যে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যেটা করেছিল এভরিথিং ইন দেয়ার ইন্টারেস্ট, তারা আমাদেরকে যে ডেভেলপমেন্টের প্যারাডিমটা, যেহেতু আমি এটা কেন কনসেন্ট্রেট করছি আজকের টপিকটা যেহেতু মানে তোমার হচ্ছে ডমিনেন্ট প্যারাডিম, সেজন্য তারা এই ডমিনেন্ট প্যারাডিম গুলো আমাদের কেন শেখালো বিকজ অফ দেয়ার ইন্টারেস্ট, যে আমরা এইটুকু করে যদি ডেভেলপমেন্ট এখানে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে, ফ্রি মার্কেট অ্যাক্সেসটা হবে। কিন্তু এই যে তথ্য প্রবাহে যে ভারসাম্যের অভাব ছিল, ফ্রি ফ্লো অফ ইনফরমেশন যে ছিল না, তার ফলেই তো হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং ইন দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ and how they were developing, and their development was not only economic, it was participatory or human centric, সেটা কিন্তু আমরা অনেক পরে জানতে পেরেছি। এবং আজকে যেটা অল্টারনেটিভ প্যারাডিম, সেখানে এসে আমরা কিন্তু হিউম্যান সেন্ট্রিক যে ডেভেলপমেন্ট তার কথা আমরা বলছি। থ্যাংক ইউ শ্রীলিনা, সুন্দর পয়েন্টটা তুলেছো। আবার কোনোদিন যদি সময় পাই তখন এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করব, তথ্য প্রবাহের অসাম্য নিয়ে অনেক কথা বলার আছে। ও আচ্ছা, তুমি গার্গী, ওকে, শ্রীলিনার নাম দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো। আমার প্রিয় ছাত্রী আমাকে একটা ভালো প্রশ্ন করেছে। অর্ণব, তুমি কি কিছু বলছো?
না না আপনি করুন, হ্যাঁ আমরা আচ্ছা, হ্যাঁ সময়টা বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনি বেশ, বলুন। হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা তাহলে এবারে আরেকটু চলে যাই যে আমরা এই যে ডমিনেন্ট প্যারাডিমের কথা বলেছি, তাহলে এই যে ডমিনেন্ট প্যারাডিমে আমরা তাহলে ক্রিটিসিজমটায় আমরা যাই একটু, যে আমরা কি ক্রিটিসিজম দেখছি ডমিনেন্ট প্যারাডিমে। ডমিনেন্ট প্যারাডিমে দু একটা ক্রিটিসিজম আমি একটু বলি, হ্যাঁ, তাহলে সুবিধা হবে তোমাদের। আচ্ছা, এইখানে একটু বলি যে এই যে আন্ডার ডেভেলপমেন্টের প্রবলেমের কথা বলা হয়েছে না, এইখানে শ্রাম একটা কথা কিন্তু বারবার বলেছেন। শ্রাম বলছেন যে এই যে একটা একটা মিডিয়া যে কাজটা করবে, মিডিয়া যে ইনফরমেশনটা পাঠাবে, তার মেন কাজটা হচ্ছে কি, টু পারসুয়েট দ্য পিপল। লোককে কি করতে হবে, পারসুয়েট করতে হবে, লোককে বোঝাতে হবে যে কিভাবে তারা কাজটা করবে। অর্থাৎ এই কিভাবে কাজটা করবে সঙ্গে সঙ্গে মেন কথা হচ্ছে যে বোঝাতে হবে যে এটাই হচ্ছে কিন্তু দ্য ডমিনেন্ট প্যারাডিম, এটাই হচ্ছে দ্য মেইন এলিমেন্টস উইচ ইউ শুড ফলো। এই যে পারসুয়েন্সটা, এই পারসুয়েন্সটা যখন মিডিয়া থাকবে তখনই কিন্তু এখানে এই ডেভেলপমেন্টটা আসবে, এটা হচ্ছে শ্রাম বলছেন। এবং আর একটা বলছেন যে এই যে আমরা কি প্যারামিটারে মাপবো যে ডেভেলপমেন্ট হলো, আমরা কি করে বুঝবো। সো অ্যাকর্ডিং টু দেম তারা বলছে যে দেখো কতজন দেশে টেলিভিশন ইউজ করে, কতজন রেডিও ইউজ করে, কত নিউজ পেপার বিক্রি হচ্ছে। দিজ আর অল দ্য ইন্ডিসেস অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট। সো অ্যাট দ্য সেম টাইম এখন যখন আমরা 20th সেঞ্চুরিতে এসেছি, নাও হোয়াট উই সি, এখন আমরা কি দেখছি যে তাহলে আমাদের জিডিপি কত, তাহলে আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম কত, তাহলে আমরা ডে টু ডে লাইফে আমরা কোন জায়গায় আছি, আমাদের লাইফস্টাইলটা কি বদলেছে, আমরা লাইফস্টাইলটা কোথায় তুলে নিয়ে গেছি। আচ্ছা, আমরা তাহলে আমাদের পারচেজ ক্যাপাসিটি কতটা বেড়েছে, আমরা কতটা লাইফটাকে এনজয় করতে পারছি ইন টার্মস অফ মানি। তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু তাহলে ডেভেলপমেন্টের ইন্ডিসেস হয়ে গেছে এখন। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে এইগুলো যখন ডেভেলপমেন্ট বলে ভাবা হচ্ছে, তাহলে এইগুলো কিসে হেল্প করছে, আমাদের হেল্প করছে টু হেল্প দ্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ। যে আমরা যেটা করছি, যেমন ধরো এই প্রসঙ্গে আরো একটা জিনিস বলি, যে এখানে বারবার নিও কলোনিয়ালিজমের কথাটা এসে যায় কেন, কারণ হচ্ছে নিও কলোনিয়ালিজম মানে কি, নিও কলোনিয়ালিজম মানে হচ্ছে কলোনিগুলো, যে দেশগুলো আমাদের দেশের বিভিন্ন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে কলোনি তৈরি করেছিল, এখন তো আর তারা সেভাবে কলোনি তৈরি করতে পারছে না। এখন তারা কি করছে, দে ওয়ার গোয়িং ফর আ ইকোনমিক ডমিনেশন। এই ইকোনমিক ডমিনেশনটা কি করে হবে, এটা হতে পারে অনলি থ্রু ফ্রি মার্কেট অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন। তারা তাদের যে প্রোডাক্ট গুলো তারা কি করছে, অনেক বেশি দামে আমাদের দেশে এসে বিক্রি করছে। এবং এই যে বিক্রি করছে, সেখানে কি করছে, যে আমাদের দেশে অল্প দামে জিনিসটা তৈরি করছে, কিন্তু লেবার কস্ট কম, এই যে আমাদের যে র মেটেরিয়াল, দিস থিংস আর লেস কস্টলি, এইগুলো নিয়ে তারা বেশি দামে বিক্রি করছে, এবং তার যে এক্সট্রা প্রফিট দ্যাট ইজ গোয়িং টু দ্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি। তাহলে তারা কি করছে, ইকোনমিটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে তারা বেশিটা নিয়ে চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ আ নিও কলোনিয়ালিজম। এবং এই নিও কলোনিয়ালিজমের ফলেই কিন্তু তারা বারবার এমফাসাইজ করছে যে সো দ্যাট we should go for that kind of a modernization which is being described by them। এই মডার্নাইজেশন তারা যে মডেলটা তৈরি করেছে। তাহলে এইবার ডমিনেন্ট প্যারাডিমের যে ক্রিটিসিজমের কথাগুলো আমরা বলছিলাম, তাহলে সেখানে আমরা একটু দেখি যে ক্রিটিসিজম গুলো কি হলো। ক্রিটিসিজম হচ্ছে যে ডেভেলপমেন্ট গোলস যেটা আন্ডার প্রিভিলেজদের জন্য ভাবা হয়েছিল যে ডেভেলপমেন্ট হবে, সেই আন্ডার প্রিভিলেজদের ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু সেভাবে হলো না। নেক্সট কি হলো, যে একটা ট্র্যাডিশনালিজমের এগেনস্ট একটা ব্যারিয়ার তৈরি হয়ে গেল। এই একটা জায়গা ডমিনেন্ট প্যারাডিমের কোথাও সেভাবে আলোচনা হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে যেহেতু the discussion have been totally done by the western countries। তো তাহলে এখানে যেটা বলা দরকার, যে আমাদের যেটা এখন ভাবা দরকার, যে the third world countries, whatever tradition we have, are these traditions actually becoming a barrier to development? যে ট্র্যাডিশন মানেই কি সেটা ডেভেলপমেন্টের ব্যারিয়ার হয়ে যাচ্ছে? ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি কিন্তু এটা বলছে। তারা কিন্তু বলছে যে যে ট্র্যাডিশনালিজম, সেটা ইন্ডিভিজুয়াল ট্র্যাডিশনালিজম হোক বা সোশ্যাল হোক,
that is bringing a barrier to the development. Ar hoche ki widespread poverty, illiteracy, these are all the causes we know that obviously these are actually creating a barrier to development. এগুলো করছে সেটা ঠিকই। আর হচ্ছে কি যে ওভার পপুলেশনের কথা আগে বলেছি, আর হচ্ছে ল্যাক অফ ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজমস। এই ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজমটা কি, একটা কোঅর্ডিনেটেড মেকানিজম থাকলে কি হবে যে ইকোনমিক গ্রোথ যেটা হচ্ছে তার বেনিফিটটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেকশনের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। এটা ছড়িয়ে যে যাচ্ছে না তার পেছনে শুধু মানে ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড যে একটা মেকানিজম নেই, সেখানে আরো একটা কথা নেই ছাড়াও যেটা বলতে হবে, দ্যাট ইজ করাপশন ইজ অ্যানাদার বিগ প্রবলেম অফ দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ। এবং সেই জন্যই যে ইকোনমিক বেনিফিটটা ছড়িয়ে যায় না। আর একটা হচ্ছে রেড টেপিজম। রেড টেপিজম ইজ আ ভেরি বিগ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি মানে এটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, সবার পক্ষে কিন্তু খুব বড় একটা প্রবলেম। আর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা এখানে যেভাবে হয়েছে, দ্যাট হ্যাজ রিডিউস দ্য লেবার। আর যে দেশে পপুলেশন বেশি সে দেশে যদি লেবার রিডাকশন হয় তাহলে ন্যাচারালি আনএমপ্লয়মেন্ট তৈরি হবে। তাহলে সেই আনএমপ্লয়মেন্ট গুলোর ফলে কি হচ্ছে যে একটা ম্যাসিভ রুরাল মাইগ্রেশন টু দ্য আরবান এরিয়াস, অর্থাৎ গ্রামের লোকেরা অনেক মানুষ তারা কি করছে, তারা শহরে চলে যাচ্ছে। এবং ডেভেলপমেন্টটা সবসময় কি দিয়ে ডিফাইন করা হচ্ছে, জিএনপি, গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাকশন, পার ক্যাপিটা ইনকাম, অর্থাৎ সবটাই একটা ইকোনমিক জায়গার মধ্যে আটকে আছে। আর একটা হচ্ছে যে এই যে একটা মানে এটাকে আমরা কি বলছি, একটা প্রো ওয়েস্ট অ্যাপ্রোচ, তাই তো, যে এই ডমিনেন্ট প্যারাডিমটা প্রো ওয়েস্ট অ্যাপ্রোচ একটা। এটা কি করছে যে কিছু কিছু সেন্সিটিভ এরিয়াস, যেমন হচ্ছে যে সেন্সিটিভ এরিয়াস গুলো ধরে না কাজটা করা হচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না। যেমন হচ্ছে কি ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ টেকনোলজি, যে আমরা এমন অনেক টেকনোলজির কথা বলছি যে টেকনোলজিটা যদি কাজে লাগাতে হয় তাহলে প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করতে হবে। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ধরো ইন্টারনেট বা আমাদের টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট যা যা হয়েছে, আজকে আমরা কি দেখছি 5G পর্যন্ত এসে গেছে আমাদের দেশে, এর পেছনে তো প্রচুর প্রচুর টাকা দিতে হয়েছে। তাহলে এটা কি ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ একটা ইন্ডাস্ট্রি, অ্যান্ড উইচ ইজ বিং ইমপ্লিমেন্টেড ইন ক্যাপিটাল পুয়ার নেশন, অর্থাৎ আমাদের দেশে যেখানে এত টাকা নেই সেখানে এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হচ্ছে। এবং এই যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা হচ্ছে তার ফলে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে ডেভেলপমেন্টের অন্যান্য কাজ, যেটাকে আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলি, সেটা কিন্তু পুরোপুরি হচ্ছে না। আচ্ছা, আমার মনে হয় টাইমটা অনেক এক্সিড করে গেছে, আমি আর একটু ছোট্ট করে কনক্লুশনে চলে আসি তাহলে। সেটা হচ্ছে এই ক্রিটিসিজম গুলোর ফলে একটা অল্টারনেটিভ যে প্যারাডিম সেটা তৈরি হচ্ছে। এই অল্টারনেটিভ প্যারাডিমটাতে বারবার বলা হচ্ছে যে আমাদের মনে রাখতে হবে, টু গো ফর আ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট উই শুড নট অনলি কনসেন্ট্রেটেড অন দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর দ্য ইকোনমিক পার্ট অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট। It should be a human-centric development, একটা shift from economic development to human-centric development. Human-centric development যখনই আসছে তখন কতগুলো বেসিক জিনিস আসছে, that is first of all the basic needs, the food and clothing and the shelter, at the same time employment, health, education, এইগুলো সবসময় আসছে। তার সঙ্গে আসছে environment, that is another very important thing, the clean environment. and এই যে কতগুলো জিনিসকে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই অল্টারনেটিভ প্যারাডিমে, এই অল্টারনেটিভ প্যারাডিমটা মাথায় রেখে যদি থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো এগোতে পারে, যা তিনটে মেইন চ্যালেঞ্জ, একটা হচ্ছে পভার্টি ইরাডিকেশন, আর ফুলফিলমেন্ট অফ দ্য রাইট অফ দ্য পিপল ফর দ্য গুড এডুকেশন অ্যান্ড হেলথ, অ্যান্ড দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য ক্লাইম্যাটিক চেঞ্জেস, এইগুলো যদি করা যেতে পারে তাহলে দেখা যাবে যে এই নলেজ গ্যাপটাও কমছে, ডেভেলপমেন্টে হেল্প করছে। এবং অল্টারনেটিভ প্যারাডিম নিয়ে আরো অনেক ভাবনা চিন্তার দরকার আছে, যদিও থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো এখন কিছু কিছু অল্টারনেটিভ প্যারাডিম নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। আর সেইখানে কি বলা হচ্ছে যে অল্টারনেটিভ প্যারাডিমে শুধু কয়েকটা পয়েন্ট আমি একটু বলে দিই লাস্টে, সেটা হচ্ছে যে ক্লিন এনভায়রনমেন্ট, গ্রোথ উইথ ইকুইটি, প্রভিশন অফ বেসিক নিডস, ফুড, শেল্টার, হেলথ অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, এইগুলোর উপর যদি জোর দেওয়া যায় তাহলেই কিন্তু এই অল্টারনেটিভ প্যারাডিমটা আমরা ফলো করতে পারবো, where not only the government but at the same time some NGOs, that some agents of development,
দে উইল অলসো বি হেল্পফুল, এবং তাদের মাধ্যমে আজকে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যে চেঞ্জেস গুলো আসছে ফলোইং দিস অল্টারনেটিভ প্যারাডিম, এবং আজকে কিন্তু সেই ডমিনেন্ট প্যারাডিমকে আর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, এখন কিন্তু অনেক বেশি ডিসকাশন হচ্ছে অন অল্টারনেটিভ প্যারাডিম। তাহলে আজকে এইটুকু বলে শেষ করছি। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমার মনে হয় যে তাহলে সেই প্রশ্নগুলো আমরা পরে আলোচনা করতে পারবো, বা কিভাবে করব অর্ণব সেটা ডেফিনেটলি কোঅর্ডিনেট করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, খুব সুন্দর একটা আলোচনা, আমরা এই বিষয়টাকে একটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য। তোমাদের স্টুডেন্টদের বলছি, তোমরা যারা কোশ্চেন করবে চ্যাট বক্সে তোমাদের নামটা লিখলেই হবে। আমরা প্রথমে কাজী সারফারাজ কোশ্চেন করবে বলে জানিয়েছো, চলে এসো, আনমিউট করে সরাসরি চলে এসো কোশ্চেন। কাজী সারফারাজ। Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, you told us that there are several factors that are needed for education development, such as food, clothing, shelter, mass education. That's fine, but I'm saying that it's my personal inquiry that the present generation or the youth is called the future of modernization, the youth. So, Sorry, I don't get your last point. What is the future of modernization? the youth, the new generation. The New generation, yes. Is called the future of the country. So I'm saying that if আমার প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে ইউথকে বলা হয় যে তারা দেশের ভবিষ্যৎ, তো আজকালকার দেখেছি যে কাউকে যদি কোনো উন্নতির কথা বলতে যায় তো সে উল্টে আমাদের উপরে রেগে আসে। যেমন পাশের বাড়ির একজনকে যদি কেউ বলতে যায় যে আপনারা সময় নষ্ট করছেন, বাচ্চাকে বলতে যায় যে আপনি সময় নষ্ট করছেন, আপনি এটা কোনো কাজে লাগান বা পড়াশোনার কথা বিজি করুন, তাহলে সে বাইরে উল্টে আমাকে রেগে আসছে। এবং এটা কি একটা ফ্যাক্টর যে লোকেদের মধ্যে ইচ্ছা থাকা যে আমি উন্নতি করব? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। দেখো, এই যে আমি বললাম না, এটা তো ভীষণ বড় একটা মানে অ্যারিনা যেখানে অনেক কথা বলা আছে। এই যে একটু আগে যেটা বলছিলাম না, যে একটা ইন্ডিভিজুয়াল চেঞ্জ অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জ দুটোই আনা খুব দরকার। জাস্ট মিনিট প্লিজ, ফ্যানটা বন্ধ করো। তো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড সোশ্যাল চেঞ্জে যেটা তুমি বললে যে কাউকে যদি তুমি কিছু বলতে যাও তাহলে সে কিন্তু ভীষণ বিরক্ত হবে। Actually, that is the function of communication, that whenever you want to convince some people, যে আমরা অনেকবার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সমালোচনা করলাম, কিন্তু একটা কথা তো মাথায় রাখতে হবে যে হোয়াট এভার দে হ্যাভ সেড রিগার্ডিং দ্য ডমিনেন্ট প্যারাডিম, বা যে ডেভেলপমেন্টের কথাটা তারা শিখিয়েছে, আজকে আমরা তো সেখান থেকে একেবারে সরে যেতে পারবো না। তাহলে সেই রাস্তায় যেতে গেলে আমাদের যেগুলো করতে হবে, তাতে যে কথাটা শ্যাম এবং লার্নার বলেছেন, which is very true, that you have got to use the communication in such a manner that you can persuade the people, অর্থাৎ তুমি লোককে কনভিন্স করতে পারবে। এটা কিন্তু ভেবে নিলে হবে না যে তুমি একবার একজনকে গিয়ে বললে যে আপনি সময় নষ্ট করছেন, আপনি এটা করে ঠিক করছেন, আপনি কাজ করুন। সো দিস ইজ আ ব্যারিয়ার, সে কিন্তু কখনো শুনবে না, বিকজ হোয়াট এভার দে আর থিঙ্কিং, দে থিঙ্ক দ্যাট দে আর রাইট, যে সে যেটা করছে সে ঠিক করছে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? ইফ ইউ want to bring a development, then you have got to explain the matter, you have got to take the other ways of communication. There comes the importance of interpersonal communication. সব সময় মাস মিডিয়া যে কাজ করতে পারে তা নয়, interpersonal communication is the most powerful communication, এবং আমরা কিন্তু যেটা আমাদের দেশে করি না, খুব কম করি। এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক লাভ হবে। এই যিনি তোমার কথা শুনলেন না, তার সঙ্গে যদি তুমি আস্তে আস্তে একটু বন্ধুত্ব পাতাও মানে একটু একটা সম্পর্ক তৈরি করো, নানা কথা বলো, নানা বিষয় আলোচনা করো, করতে করতে যদি তাকে একদিন বোঝাতে পারো, তাকে পারসুয়েট করতে পারো, then this person will definitely participate in the developmental program. ধরো আজকে যে জেনারেশন যারা নিজেদেরকে বলে ইয়োলো, YOLO, ইউ অনলি লিভ ওয়ান্স, সুতরাং তুমি কি করো, তোমার যা খুশি তুমি করে ফেলো, তুমি যা খুশি করতে পারো, তুমি রাত্রিবেলা নাইট আউট করতে পারো, তুমি বারে যেতে পারো, তুমি ইয়ে করতে পারো, নাইট ক্লাবে যেতে পারো। আমি বলছি না বার নাইট ক্লাবে গেলেই মানুষ খারাপ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি বলছি কোনো একজন ইয়াং পার্সন সে তার সময় নষ্ট করছে, ওই সময়টা যদি সে পড়াশোনা করতো বা কোনো একটা ডেভেলপমেন্টাল কাজ করতো তাহলে তার কাজে লাগতো। তাহলে এটা তুমি তাকে যদি বোঝাতে যাও, তা তুমি কি করে বোঝাবে? আনলেস ইউ বিকাম আ ট্রাস্টওয়ার্দি পার্সন থ্রু দ্য interpersonal communication, ততক্ষণ তুমি কিন্তু বোঝাতে পারবে না।
Okay, so developmental work will definitely be successful if all of us participate. এই যে বারবার অল্টারনেটিভ প্যারাডিমে পার্টিসিপেটরি কথাটা বলা হচ্ছে না, যে পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন, যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। একসময় একটা স্লোগান ছিল, ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান, অর্থাৎ আমি একজন যদি একটা মানুষ একজনকে পড়াই তাহলে কিন্তু অনেক পড়াশোনাটা এগোবে। ঠিক এইভাবেই আমাদের এগোতে হবে। আমার মনে হয় যে কাজী তুমি বোধহয় একটু উত্তরটা পেয়েছো, না হলে পরে কোনো সময় আরো ডিটেল আলোচনা করবো। হ্যাঁ, আমরা আসবো পরের কোশ্চেনে। তাহলে একটা বলে একটা ফিডব্যাক লিংক গেছে, ওটা একটু স্টুডেন্ট যারা আছো তারা একটু ফিল আপ করে দেবে, কারণ আমাদের এই ওয়েবিনার গুলো চলবে এবং এই মাস্টার ক্লাস ওয়েবিনার আমরা অনেক কটা করবো, আরো কয়েকটা ওয়েবিনার চলবে এবং একসঙ্গে তোমাদের পরের ফিডব্যাক গুলো নিয়ে একসঙ্গে হয়তো সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। একটা সার্টিফিকেট পাবে একসঙ্গে যারা মাস্টার ক্লাস ম্যাক্সিমাম অ্যাটেন্ড করবে তারাই পাবে। তো সেই জন্য ফিডব্যাক দিয়ে দিই অর্ণব, আমি এক্ষুনি একটা ফিডব্যাক দিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ওয়েবিনারে বলতে বলার জন্য, কারণ এই যে 4 মাসে বাড়ি বসে বসে তো আমরা প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছি, তো সেইখানে দাঁড়িয়ে এই ধরো ডমিনেন্ট প্যারাডিম নিয়ে ভাবতে বসে আমার ব্রেনটাও আবার একটু চনমনে হয়ে উঠেছে, আরো অনেক জিনিস কিন্তু একটু পড়ে ফেলেছি, ভেবেছি। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা কোশ্চেন আসছে, আমরা কোশ্চেন করব। সেখানে আরেকটি কথাও বলে নিই, যেটা হচ্ছে যে কোশ্চেনগুলো আমাদেরকে পাঠানো যেতে পারে। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা স্টুডেন্টদের কোশ্চেনগুলো নিয়ে ম্যাডামকে আরো একদিন আমরা এই প্ল্যাটফর্মে ডাকবো, যেখানটায় হচ্ছে শুধু কোশ্চেনগুলো নিয়েই আলোচনা হবে, কারণ স্টুডেন্টরাও অনেক কোশ্চেন করবে যেগুলো আমাদের কাছে জমা পড়বে, আমাদেরকে মেল করা যেতে পারে বা আমাদের কাছে কোশ্চেন পাঠানো যেতে পারে যদি পরে ভেবে নিই। এবং যেহেতু রেকর্ডিংটা থাকবে এবং রেকর্ডিংটা আমরা পাঠাবো, তাহলে রেকর্ডিংটা শুনেও তোমরা আবার পরে শুনে নিয়ে, কারণ অনেক সময় হয় কি একবার শুনে হয়তো মাথা থেকে কোশ্চেন আসলে করা গেল না, সেগুলো আবার আমরা পরে করতে পারি। তবু যারা যারা কোশ্চেন করেছে তাদের কোশ্চেনগুলো আমরা নিয়ে নেবো। সহেলি ভট্টাচার্য কে আছো, সরাসরি চলে এসো, আনমিউট করে সরাসরি চলে এসো, ম্যাডামের সঙ্গে সরাসরি কোশ্চেন করো। সহেলি ভট্টাচার্য, সহেলি ভট্টাচার্য এসো, মাইক্রোফোনটা আনমিউট করো। সহেলি বোধহয় নেই মনে হচ্ছে, নেই বা আনমিউট করতে পারছে না কোনো ভাবে। আচ্ছা, নীলাঞ্জন সাহা, নীলাঞ্জন সাহা, হ্যাঁ বলো। বলো নীলাঞ্জন। আরে তোমাদের ভিডিও ক্যামেরা গুলোও একটু অন করো, তোমাদের একটু মুখটা দেখি। কাজীকে তো দেখতে পেলাম না, কাজী একবার তোমারটা ভিডিওটা অন করো তো, চট করে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ ম্যাম, যেটা বলছিলাম। হ্যাঁ বলো 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 নীলাঞ্জন, তুমি ততক্ষণ না একটু দেখো, মুখটা দেখিয়ে বলো, মুখ দেখাও। ক্যামেরাটা পাচ্ছ অন করতে? এই তো দেখি তোমার। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম ম্যাম, যে যেটা বলছিলেন যে ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন প্যারাডাইমে যে মাস কমিউনিকেশন বা মাস মিডিয়া একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তো একটা ঘটনা দেখলাম, যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের উমপুন ঝড় হয়েছিল, ঝড়ের পরেতে সুন্দরবন দিয়ে গিয়েছিলাম, তো ওখানেতে কেবিল লাইন যেটা আছে, কেবিল লাইনে টিভি তো চলে সবার, তো সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রায় মানে ওখানে তো সবাই গরিবই ধরতে গেলে, তো মানুষ এন্টারটেনমেন্টের জন্য জাস্ট 1 থেকে 1.5 সপ্তাহের মধ্যে গ্রামের প্রায় 50% বেশি বাড়ি মানে কেবিল খারাপ হয়ে গিয়েছে, ঠিক কবে হবে তার নেই ঠিক, তো ওরা ডিশ টিভি নিয়ে নিয়েছে। তো তাহলে মানে মাস কমিউনিকেশনের অ্যাক্সেসটা সব জায়গায় রয়েছে, কিন্তু একটা জমির কৃষক বা চাষি যারা চাষ করে বা এই করে, তারা কি ওই ধরনের, যাদের পড়াশোনা তো করার কখনো অ্যাক্সেস পায়নি, তো ওরকম ধরনের একটা তাত্ত্বিক আলোচনা সেই দিকগুলো নিয়ে কোনো কি আদৌ ওইভাবে ডেভেলপমেন্ট করা সম্ভব? এইখানেই তো সেই কন্টেন্টের প্রশ্নটা, কারণ এখন তো আমরা এমন একটা পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে মাস মিডিয়া মানেই হচ্ছে এন্টারটেনমেন্ট, তাই তো? তো কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে এটা তো একটা চ্যালেঞ্জ যে আজকে তুমি ডেভেলপমেন্টের কথা শোনাতে গেলে তুমি যদি বলো যে গিয়ে যে বাবা সকল আমরা আজকে যে কথাটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমাদের উন্নয়নের জন্য এই হবে, তারা শুনবে না কখনো। তোমাকে যেটা করতে হবে তার কন্টেন্টটা ডিসাইড করতে হবে, যে কথাটা আমরা আগে বললাম যে কেন ডেভেলপমেন্টের সমস্ত প্রোগ্রামগুলো আমাদের কাজ করছে না। আমি যেন যখন রিসার্চ করছিলাম আমাকে দূরদর্শনের সবাই বলেছিল যে দূরদর্শন যে কটা ডেভেলপমেন্টাল প্রোগ্রাম করেছে সব ফেলিওর। কেন ফেলিওর?
কারণ হচ্ছে বিকজ অফ দ্য কন্টেন্ট, ওই যে দ্য এলিট কন্ট্রোল মিডিয়া। আজকে আমরা কি করছি, আমরা কন্টেন্টটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করছি যাতে করে কিন্তু আমরা মানে দেখছি যে আমরা বুঝছি, আমরা ভাবছি, আমরা তাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি, এবং যে মানুষগুলো শুনছে তারাও কিন্তু ভাবছে তাদের উপর এটা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা চাপিয়ে দিলে হবে না। আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এটা মাস মিডিয়ার ঘটনা না। ওই আমার সার্ভের সময় না একজন ভদ্রমহিলাকে মিট করেছিলাম। তার বয়স হচ্ছে তোমার তখন প্রায় 85 বছর। তখন তিনি নাইট স্কুলে অন্যান্যদের সঙ্গে যান এবং তিনি বেশ খানিকটা লেখাপড়া শিখে গেছেন এবং অন্যান্যদেরকে ধরে ধরে নিয়ে যান লেখাপড়া শেখাতে। কেন না, তার একটা ঘটনা বলেছিলেন যে তার একটি ছেলে ছিল। এইবার একদিন ভদ্রমহিলা বাইরে যেরকম ছোট মাঠে টাটে কাজ করতে যেতেন, মানে বেশ অনেক দিনের ঘটনা আর কি, তখন অন্য কাজে গেছেন বা কিছু, বাড়িতে এসে দেখেছেন একটা চিঠি এসেছে। এবার চিঠি এসেছে, চিঠি কে পড়ে দেবে, তিনি তো পড়তে পারেন না। এবার 7 দিন বাদে পোস্টমাস্টার মশাই দেখা পাওয়া গেছে, তখন তার কাছে গিয়ে চিঠিটা পড়েছে এবং আনফর্চুনেটলি চিঠিতে খবর এসেছে যে 10 দিন আগে ছেলে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে। তো এই যে একটা ঘটনা, ভদ্রমহিলা তখন আমায় বলেছিলেন যে আমি এই যে চিঠিটা যদি পড়তে পারতাম তাহলে অন্তত চেষ্টা করতাম শেষবার তাকে গিয়ে দেখতে, আমি তো সেটাও পারলাম না। তখন আমার মনে হয়েছিল যে পড়াশোনা শেখাটা কত জরুরি। এবং তিনি নিজে কিন্তু গ্রামের যে একটা নাইট স্কুলে যেখানে অ্যাডাল্ট এডুকেশনের একটা ছোট্ট মানে ইয়ে ছিল, সেখানে গিয়ে তিনি নিজে কিন্তু প্রথম মহিলা যিনি সেখানে পড়াশোনা শুরু করেন। এবং শুধু তা না, তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিন্তু লোককে ডেকে ডেকে, মহিলাদের ডেকে ডেকে এনে কিন্তু ওইখানে ধরে নিয়ে আসছেন এবং পড়াশোনা শেখাচ্ছেন। সো দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর টেলিং, যে সবসময় আমি লাস্টে যে কথাটা বললাম যে অল্টারনেটিভ প্যারাডিম নিয়ে যেটা আমরা ভাবছি যে শুধু মাস মিডিয়া করবে, এটা ভাবলে কিন্তু হবে না। আমাদের কিন্তু এই ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশনের উপরে যেমন জোর দিতে হবে, আবার মাস মিডিয়াকে ভাবতে হবে যদি কন্টেন্টটা তৈরি করতে হয় তাহলে কেমন করে করতে হবে। এই কেমন করে করতে হবে কিন্তু খুব বড় বড় সাকসেস আছে, যেখানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং সেক্টর, সেই ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ কিন্তু খুব চমৎকার কার্টুন মুভিজ, অ্যানিমেশন মুভিজ এসব করে করে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা এসব জায়গায় প্রচুর সাকসেস পেয়েছে। ভারতবর্ষেও কিন্তু এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর উপরে এমন কিছু ছবি দেখানো হতো গ্রামে গিয়ে গিয়ে ভিডিও শো করে। টেলিভিশন তখন দূরদর্শন ছিল, দূরদর্শন কিছু কিছু দেখাতো, এখনো পর্যন্ত সেগুলো মানুষের মনে আছে এবং দোজ হ্যাভ দ্য দ্য ইনফরমেশন যে দিস আর ভেরি সাকসেসফুল। এগুলো হয়েছে। তাহলে ঠিক একই ব্যাপার যে আজকে এন্টারটেনমেন্টের জন্য যারা ডিশ টিভি নিয়ে নিচ্ছে, তাহলে তাদের কাছে আমাদের অ্যাক্সেস আছে। অ্যাক্সেস যখন আছে তখন ভাবতে হবে যে কন্টেন্টকে আমরা কি করে ডেভেলপ করব যাতে তারা ডেভেলপমেন্টে পার্টিসিপেট করবে। কারণ একটা কথা জানো তো, মানুষ যদি বোঝে যে এতে আমার ভালো হবে, আমি ভালো থাকবো, তাহলে সে নিশ্চয়ই সেটা পার্টিসিপেট করবে। কেন করবে না? আজকে গ্রামের এত মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে স্কুল যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে? বুঝেছে তো যে পড়াশোনা শিখলে ভালো হবে। ঠিক এই ব্যাপারটা ভাবতে হবে আমাদের। নীলাঞ্জন উত্তর দিতে পারলাম? আচ্ছা, নেক্সট। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, কিন্তু এর মধ্যে ডেভেলপমেন্ট প্যারাডিমে লার্নার বেস কোনো মডেল আছে কি? মানে হচ্ছে কি ধরুন মানে যারা শিখছে নিউ জেনারেশন, হ্যাঁ নিউ জেনারেশন, হ্যাঁ নিউ লিটারেট বলছো, পড়াশোনা করতে আছে, এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট, হ্যাঁ, তো তাদেরকে সেই এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কোনো টিচিং বা কিছু তো স্কুল কলেজগুলো দেওয়া হয় না, যাতে তার ফ্যামিলির কোনো ডেভেলপমেন্ট হবে। হ্যাঁ সেরকম কি কোনো না না, এটাই তো বললেন, এটাই তো সমস্যা আমাদের কন্টেন্ট ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে। কারণ আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেখানে সঙ্গে এইভাবে তো জড়িত নয় জিনিসগুলো। একদম একদম। কারণ আমরা যে জায়গাটা বলছিলেন ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, কারণ আমরা যেখানে আমাদের যে থিওরি বা যেগুলো আমরা শেখা, আমাদের স্কিল শেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ একজন ফিজিক্সের ছেলে দারুণ ফিজিক্স জানে, কিন্তু ফিউজটা হয়তো সে লাগাতে পারে না। ফলে এইটা হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল সমস্যা। একদম ঠিক বলেছো। ক্লাসে আমরা কি ভাবতে পারি যে ফিজিক্সের মাস্টারমশাই তিনি সরে দাঁড়িয়ে গিয়ে একজন মিস্ত্রিকে বলছেন যে বাবা তুমি একটু দেখিয়ে দাও তো যে কি করে এইগুলো করতে হয়। এটা কি আমরা কখনো ভাবতে পারি? 3 ইডিয়টস সিনেমাটা দেখো, খুব সুন্দর তার পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে সব। তো সেইটা বলছি। এবার এইখানে আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন, দূরদর্শনের কথাগুলো আসছিল যখন দূরদর্শনের ইয়েতে, এবং তখন অল্টারনেটিভ হিসাবে
আমরা দেখেছি যে ফোক মিডিয়া একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল মাঝখানে, যেখানে পালস পোলিওতে ফোক মিডিয়াকে ব্যবহার করেছিল গভর্নমেন্ট থেকে, পুতুল নাচকে খুব পাপেট্রি একটা খুব বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এইডস এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বুলাদি ক্যাম্পেইন একটা বড় কমিউনিকেশনের ইয়েটা হয়েছিল, যেটা ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন। তো এরকম এই বিষয়গুলো এতটা ইন্টাররিলেটেড এবং যে এই সত্যি 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টার আলোচনা এগুলো হয় না। তো আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আবার একটা সুযোগ থাকলে এবং আমরা এগুলো নিয়ে আবার দীর্ঘ আলোচনা আসতে পারবো, এবং ম্যাডাম তো আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আরো অনেকেই থাকবেন আমাদের সঙ্গে। তো আজকে আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন তোমাদের মানে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সবসময় আছি। আর অর্ণব তো আমার ছাত্রেরই মতো একেবারে, কাজেই সেই জন্য অর্ণব যখন ডাকে তখন কোনোভাবে না বলার কোনো জোর নেই একদম। তো আমরা আজকে মোটামুটি এখানে শেষ করছি। আমরা আলোচনা আপনাকে ধন্যবাদ দিই ডিপার্টমেন্ট অফ জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশন বিজয়গড় জ্যোতি থেকে। পরে আবার যখন আমরা নর্মাল সিচুয়েশনে ফিরবো আমাদের কলেজে এসে আপনি বক্তব্য রাখবেন। ফলে এখন তো এই ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মেই আমাদের রেখে শান্তি পেতে হবে, এখান থেকেই আমাদের এখন, এবং একটা উপায় খুঁজে নিতে হবে এর মাধ্যম দিয়ে। তো পরিস্থিতি সবাই ভালো থাকুন, এবং ছাত্রছাত্রীদের আবারও বলছি ফিডব্যাক ফর্মটা ফিল আপ করে দাও, এবং আমাদের নেক্সট আবার বৃহস্পতিবার আরেকটা ওয়েবিনার আছে রেডিওর ওপর, তোমরা যারা পার্টিসিপেট করতে পারবে তোমরা চাও, এবং যারা বাইরের কলেজের আছো এখানে তারা তোমাদের ইমেলটা ওইখানে দিয়ে দিলে আমরা ওই ইমেলে মেসেজ পাঠিয়ে দেবো, বা আমরা যে যে জায়গায় তোমরা যাদের মাধ্যম দিয়ে এসেছো অর্থাৎ সিইউ জোড়াতে বা আমরা যেখানে দিয়েছিলাম সেগুলোতে আমরা আবার দিয়ে দেবো। তোমরা সেখান থেকে জানতে পেরে তোমরা এসেছো, সেখান থেকে আবার তোমরা সোর্স থেকে জানতে পারবে। তো আর কোশ্চেন থাকলে সেটাও তোমরা আমাদেরকে কমিউনিকেট করবে, আমরা ম্যাডামের সঙ্গে কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করে ভবিষ্যতে আবার পুরো ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশনের কোশ্চেন নিয়ে আবার আপনার সঙ্গে আমরা বসতে পারবো। ধন্যবাদ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ, আপনার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি।